हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो करांगे ऊजेनेसिस के बारे। ठीक है, पिछली वीडियो के विच आपां स्पर्मेटोजेनेसिस बारे पढ़ चुके हैं कि स्पर्म किद्दां फॉर्म हुंदे आ, दैन स्पर्म का स्ट्रक्चर किद्दां दा हुंदा है। ठीक है, उहदे नाल रिलेटिड कुछ आपां MCQs भी इस चैप्टर दे कीते होए आ, वो तुसीं प्लेलिस्ट तो जाके चैक कर सकते हो या उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन च दिता होया है। सो स्टार्ट करते हैं ऊजेनेसिस बारे कि ऊजेनेसिस की प्रोसैस की होंगी है। हुण जिद्दां कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसैस नूं असीं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते, उहदी सेम जिहड़ी फीमेल बॉडी के अंदर ओवम बनन की जिहड़ी प्रोसैस हुंदी हैगी आ, ठीक है, उस प्रोसैस नूं असीं की बोलते हैं ऊजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसैस के दौरान दो ओवरीज जिद्दां हैगियां, ठीक है, दोनों ओवरीज के विचों कोई एक ओवरी जिहड़ी हैगी आ वो ओवम नूं प्रोड्यूस करदी आ। ओवरीज दो हुंदियां आ बट ऑल्टरनेटिवली कदी ए ओवम प्रोड्यूस करेगी, कदी ए प्रोड्यूस करेगी। सो हर मंथ एक ही ओवम प्रोड्यूस करदी आ जिहड़ी ओवरी, ठीक है, और वो ओवम प्रोड्यूस करन दी प्रोसैस नूं असीं की बोलदे हैगे आ ऊजेनेसिस कहने आ। सो ऊजेनेसिस के भी 3 फेजेस होंगे, जिद्दां मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचूरेशन फेज। ठीक है, जिद्दां कि ऊजेनेसिस दे लई सब तो पहले आपां नूं ऊजेनेसिस दे विच हुण जिहड़ा ओवम बनदा है, ओवम की है असल दे विच एक हैप्लॉइड गैमीट है। ठीक है, हैप्लॉइड गैमीट किसी डिप्लॉइड सैल तो बनिया होएगा। सो डिप्लॉइड सैल किहड़ा हुंदा, उस डिप्लॉइड सैल नूं असीं oogonia बोलदे हैगे आ। ठीक है, हुण इहदे बारे ही आपां डिटेल च पढ़ांगे कि किहड़े सैल्स हुंदे आ, किस तरीके नाल डिवाइड करदे और किहड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करदे आ। ठीक है, सब तो पहले की हुंदा है, हुण जिहड़ी प्रोसैस हुंदी हैगी आ ऊजेनेसिस दी, ये एक एंब्रियोनिक स्टेज दे विच जो गर्ल हुंदी है, एंब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही उहदे विच प्रोसैस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिद्दां कि कोई प्रैगनेंट फीमेल है, ठीक है, प्रैगनेंट लेडी है कोई, उन्हां दे यूटरस च जो फीमेल एंब्रियो डेवलप कर रहा, उस एंब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान ही उहदी बॉडी दे विच प्रेजेंट हुंदे आ कुछ प्रीमोडियल सैल्स। ठीक है, मोडियल सैल्स, प्रीमोडियल सैल्स प्रेजेंट होंगे आ। ये जिहड़े प्रीमोडियल सैल्स हैगे आ, ये oogonia प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो oogonia जिहड़े हैगे आ उस फीटल लाइफ के दौरान ही ये माइटोसिस करके पहले बहुत सारे सैल्स बन जाते हैं, जिद्दां कुछ लैक्स दे विच ही कन्वर्ट हो जाते हैं। कई सारे सैल्स जिहड़े हैगे आ, नंबर ऑफ सैल्स ये काफ़ी सारे बना देंगे हैगे माइटोसिस के दौरान। सो oogonia जिहड़ा है वो माइटोसिस के दौरान पहले की बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte काफ़ी सारे हो जाते हैं। ठीक है, हुण ये जिहड़े प्राइमरी oocyte हैगे आ, ये कदों तक होंगे, जदों तक फीटल लाइफ चल रही हैगी आ, जिद्दी उस फीमेल एंब्रियो यानी कि फीमेल फीटस का बच्ची का बर्थ होंदा है। ठीक है, उस बर्थ के दौरान जिहड़ी प्राइमरी oocyte आ, ये रेस्टिंग स्टेज दे विच चले जाते हैं, बिकॉज जिहड़े प्राइमरी oocyte आ, इन्हां नूं डेवलप करन दे लई, फरदर डेवलपमेंट के लिए इन्हां नूं कुछ हार्मोन्स की जरूरत है। वो इस बर्थ के दौरान हार्मोन्स जिहड़े आ बॉडी च प्रोड्यूस नहीं होंदे हैगे। ठीक है, प्यूबर्टी टाइम ते ही जिहड़े रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो बॉडी जिहड़ी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करदी है। सो जिहड़ी पहले 10 to 12 ईयर्स होंगे है चाइल्डहुड के, वो फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोन्स ना होने करके ये जो प्राइमरी oocyte है ये इदी रेस्टिंग स्टेज रहते हैं। ठीक है, हम जिन्हें प्राइमरी oocyte होंगे आ, असल के प्राइमरी oocyte जोड़े है ये हौली हौली घटने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी होनी स्टार्ट हो जाते हैं, डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 to 80,000 के आस पास जोड़े प्राइमरी oocyte आ ये रह जाते हैं बस। ठीक है, हम ये जिन्ने भी प्राइमरी oocyte है आ फरदर यही डेवलप करेंगे एक एक करके तो ओवम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, सो यही रीजन होंगे कि एक एक ओवम जो वो प्रोड्यूस करती है ओवरी। प्राइमरी oocyte हुण मतलब चाइल्डहुड के दौरान रेस्टिंग स्टेज रहते हैं। सो जिद्दी प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होंदा आ तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के करके जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हुण आपां नूं पता मियोसिस जिहड़ी आ मियोसिस 2 स्टैप्स च कंप्लीट होंदी आ, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 नूं असीं रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि रिड्यूस करता, क्रोमोसोम नंबर अगर 46 आ तो 23 कर देगा, हाफ कर देगा। मियोसिस 2 दे विच 23 क्रोमोसोम आ तो 23 ही रहणगे। मियोसिस 2 के एंड दे विच हैप्लॉइड सैल्स, हैप्लॉइड जिहड़े फॉर्म दे विच सैल्स होंदे हैप्लॉइड च ही रहंदे आ, फरदर जिहड़े क्रोमोसोम आ वो घटदे नहीं हैगे। ठीक है, सो इहनूं असीं इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। हुण जिहड़ी मियोसिस 1 हैगी ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 ये पूरी प्रोसैस होंदी है तो मियोसिस 1 कंप्लीट होंदी है। तो प्राइमरी oocyte जिहड़े हैगे मियोसिस 1 कंप्लीट करके की बनाते हैं, सैकेंडरी oocyte बना देंगे। ठीक है,
क्रोमोसोम हाफ हो गए 23 एंड ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨॉन ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਫੇਜ਼ 2 ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2 ਔਰ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਓਵਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਓਵਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹ ਫੋਲੀਕਲਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੀਕਲਸ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੀਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਗੋਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਟਲ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਗੋਨੀਆ ਪ੍ਰਿਮੋਰਡੀਅਲ ਸੈਲ ਤੋਂ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਇਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 ਆਫ ਦਾ mitotic division. They get temporarily arrested at the stage are called the primary oocyte. So जिद्दी माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाते हैं, ये रेस्टिंग स्टेज 'ਚ चले जाते हैं, अरेस्टेड स्टेज 'ਚ चले जाते। क्यों? क्योंकि हुण इन्हां नूं हार्मोन्स चाहिए जो कि बॉडी दे विच हुंदे नहीं आ। ठीक है, सो बर्थ के दौरान ये जिहड़े हैगे डेवलप करना बंद कर दिंदे, मतलब रेस्टिंग स्टेज 'ਚ चले जाते हैं। सो ग्रोथ फेज 'ਚ की हुंदा है कि हर एक प्राइमरी oocyte जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਫੋਲੀਕਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਜ਼ਾ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫੋਲੀਕਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਲੀਕਲ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਫੋਲੀਕਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਜ਼ਾ ਸੈਲਸ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫੋਲੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਫੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਫੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਊਬਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਿਊਟੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਵਮ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਲੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੋਡੀਅਲ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੋਡੀਅਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੋਡੀਅਲ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੋਡੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਓਗੋਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ oocyte ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੋਨੈਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੋਨੈਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ LH ਜਾਂ FSH ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਲੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਜ਼ਾ ਸੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਬੋਲਦੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਐਂਟਰਲ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਮ ਸਪੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਲ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਐਂਟਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਥਿਕਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਲੀ ਫੋਲੀਕਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਰਲੀ ਐਂਟਰਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਟਰਮ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਲੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ oocyte ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਲਿਊਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਲੀਕਲ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਨਾ ਇੰਟਰਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਊਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲ 'ਚ ਓਵਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਓਵਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਸਟ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸ 'ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਜ਼ਾ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ LH ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਰਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਿੰਬਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਵਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿੰਬਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਨਫੰਡੇਬੁਲਮ ਵਗੈਰਾ ਇਸਥਮਸ ਐਂਪਿਊਲਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦੇ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਵਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਨਾਫੇਜ਼ 2 ਔਰ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਓਵਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਪਰਮ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਓਵਮ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਓਵਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ ਓਵਮ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।